ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 8 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री ने किसानों को चिट्ठी लिखी है तो अर्थशास्त्रियों ने केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री यानी कि नरेंद्र तोमर को चिट्ठी लिख दी है, कानून वापस लैन की अपील की है। दोवां चिट्ठियां दे विच की लिखिया वो दसांगे। मोदी प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दफ्तर वेचण लई OLX ते किसी ने पा दिता, 4 लोग गिरफ्तार हो गए ने। किसानों का अखबार भी शुरू हो गया, ट्रॉली टाइम्स। किसानों ने मोदी सरकार के IT सैल नूं टक्कर देण लई अपना IT सैल भी स्थापित कर लिया। पंजाब सरकार के 322 अहुदियां ते भर्ती लई 27 दसंबर नूं प्रीख्या होवेगी। एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है, मैं हरशरण कौर। सब तो पहला गल करांगे केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों नूं जिहड़ी 8 सफ़ियां दी चिट्ठी लिखी है, उहदे विच उन्हां ने नवे खेती कानूनां दे फायदे ही फायदे दस्से ने। चिट्ठी अपने ट्विटर हैंडल तो नरेंद्र तोमर ने सांझी की है ते किसानों नूं गुमराह करन वालियां तो सावधान रहण दी अपील भी कर दी है। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने चिट्ठी उस दिन लिखी है जदों सुप्रीम कोर्ट विच दिल्ली दीयां सरहदां दे उत्ते अंदोलन कर रहे किसानों नूं इत्थों हटाउण दे संबंधी पटीशन ते सुणवाई हो रही सी। कल भी हुई सी, परसों भी हुई सी। तोमर ने किसानों नूं बिना किसी बाहरी प्रभाव दे तत्थां ते विचार करन दी बेनती की है। चिट्ठी च जो लिखिया वो दस दिंदे आ। कहंदे ने कि कांग्रेस पहलां खेती सुधारां दे पक्ष विच रही है ते अपने चोण मैनीफेस्टो विच इस बारे लिखदी रही है ते हुण इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस ते निशाने साध रहे ने। तोमर लिखिया कि जो कांग्रेस 8 सालां दे विच स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट दब के बैठी रही, वो किसानां दी हितैषी किवें हो सकदी है। जिहड़ी आम आदमी पार्टी पंजाब चोणां समय अपने मैनीफेस्टो दे विच लिख रही सी कि किसानां नूं मंडी तो बाहर भी फसल वेचण दी सहूलत दित्ती जाएगी, वो हुण पुट्ठा क्यों बोलण लगी है। हुड्डा कमेटी ने खेती सुधारां दी गल कीती सी, उस कमेटी विच अकाली दल दे वड्डे लीडर भी सन, तां फिर अज वो वखरी सुर विच क्यों बोल रहे ने। जदों लेह लद्दाख विच सरहद उत्ते चुनौतियां वधियां होईयां होण, जदों कई फुट बर्फ पई होवे तां सरहद वल जवानां लई रसद लैके जा रहीआं ट्रेनां रोकण वाले लोग किसान नहीं हो सकदे। इन्हां लोकां दे कारण सानूं अपने फौजियां तक रसद ते होर जरूरी वस्तां हवाई मार्ग अते होर साधनां राहीं पहुंचाउणीਆਂ पै रहीआं ने। जनता दी गाड़ी कमाई इन्हां विकल्पी इंतजामां दे विच लग रही है। अड़दे पिछे लोके किसानां नूं गुमराह करन वाले इन्हां लोकां दी विचारधारा 1962 दी लड़ाई विच भी देश दे नाल नहीं सी। अज ये लोग फिर 1962 दी भाषा बोल रहे ने। नरेंद्र तोमर ने जिहड़ी चिट्ठी लिखी है, इहदे विच साफ-साफ उन्होंने कह दिता है कि अंदोलन करन वाले किसान नहीं हैगे, इन्हां दे पिछे सियासी पार्टियां ने। भारतीय कारपोरेटां दा भी पूरा पक्ष पूरिया इस चिट्ठी दे विच नरेंद्र तोमर ने। कहंदे ने कि जदों देश आत्म निर्भर भारत दे संकल्प नाल अगे वध रहा है, वोकल फॉर लोकल हो रहा है, तां भारत दे उत्पादां दा बाइकआउट करन दे ऐलान करन वाले ये लोग किसान नहीं हो सकते। तुहानूं पता ही है कि किसान अंबानियां अडानियां दे उत्पादां दा बाइकआउट कर रहे ने, जियो दा बाइकआउट कर रहे ने, जिन्ने भी अंबानी दे होर पदार्थ ने उन्हां दा बाइकआउट कर रहे ने। कहंदे मैं किसान परिवार तो आउणा, खेती दीआं बरीकियां ते खेती दीआं चुनौतियां दोवां नूं देखदे होए समझदे होए मैं वड्डा होया। मेरा फर्ज है कि सरकार ते किसानां दे विचकार दिल्ली अते आस-पास दे इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जो झूठ दी कंध बनाउण दी साजिश रची जा रही है, उसकी सच्चाई ते सही स्थिति तुहाडे सामने रखां। MSP जारी है ते जारी रहेगी। मंडियां चालू हन ते चालू रहणगीਆਂ। APMC ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਵੇਗਾ। किसानां ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। करार फसल बारे होवेगा ना कि ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਤੇ किसान ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ करार ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ। 8 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਹੈਗਾ, ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਪੂਰੀ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤੱਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। दूसरा कारपोरेट घराणिਆਂ ਦਾ पक्ष पूरिया कि अपने देश विच बने उत्पादां दा बाइकआउट करने वाले किसान नहीं हो सकते। सो किसानां दी प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच इस दे जवाब दी उड़ीक भी रहेगी। ते हुण गल कर लैणे अर्थशास्त्रियां दी, जिन्हां ने केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर नूं कानून वापस लैण लई चिट्ठी लिखी है। देश दीआं कुछ सिरमौर खोज संस्थावां दे अर्थशास्त्रियां ने कानूनां ते चिंता जाहिर करदिआं केंद्र सरकार तो कानून वापस लैण दी मंग कीती है। द ट्रिब्यून दी खबर दे मुताबिक अर्थशास्त्रियां ने अंदोलन कर रहे किसानां नूं अपनी पूरी हमायत दित्ती है। इन्हां विच शामिल ने जिहड़े अर्थशास्त्री D नरसिम्हा रेड्डी, कमल नारायण कबरा, KN हरीलाल, रणजीत सिंह घुम्मण, सुरेंद्र कुमार, अरुण कुमार, राजिंदर चौधरी,
आर राम कुमार, विकास रवाल ते हिमांशु ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। 20 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਈ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਈ ਨੈਮ ਆਦਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ APMC ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪੱਟੀ ਪੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੀੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੂੰ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ MSP ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ DMK ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੰਘੂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜੈਪੁਰ ਹਾਈਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। DMK ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ MK ਸਟਾਲਿਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤੇ DMK ਦੀ ਨੇਤਾ ਕਨੀ ਮੋੜੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 64,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਨੇ ਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 64,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖਤ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਔਰ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਠੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਹਿਰਦਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਹੋਵੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੌਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਪੱਕਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਆਏ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਧਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘੜਾ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਦਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਇਸ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਚੜੂਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਨਾ ਜਾਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੁੰਡਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਇਸ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਆਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਹੋਣੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਰੁੰਝੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਫਲਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਫਲਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤੇਗੀ। ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ हम सब श्रद्धांजलि देते हैं संत राम सिंह जी को। उन्होंने आत्म बलिदान दिया है, देश के लिए दिया है, देश के किसान के लिए दिया है। देश का किसान उनके बलिदानों को भी भूल नहीं सकता। और हमारे साथ उनके ऐसे संबंध थे कि वो जब भी जाते थे तो ऐसे जाते जब बेटियों के पास जाते हैं। तो आज कल मेरी बेटी जो बहू मतलब कि यहाँ पर मेरे को मिली तो वो मेरे को गले ला के ऐसे रोई कि मेरा बाप आज। सबसे पहले मैंने उसी समय कहा था कि इतना एक कोरोना काल है, सर्दी में जिस प्रकार से उठा गया, नहीं तो आपने
वो कहाँ जा रहे थे लोग? अपने देश की राजधानी में जा रहे थे ना। देश की राजधानी में जाने से कोई नहीं रुकता, शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे। हाँ, कोई कानून का उल्लंघन करे तो बस, कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ था। वो अपने देश की राजधानी में जाना चाहते थे, ये निंदनीय है। ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ। ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਤਬਕਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਥਾਣਾ ਬਲਾਕ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਟਿਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੁੰਗਵਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 37
ਸਾਲਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਖਬਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 23ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਹਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਲੜਾਂਗੇ, ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 2000 ਕਾਪੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਕਾਪੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਪਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 46 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਰ ਸੁਰਮੀਤ ਮਾਵੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਫ਼ੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ 3 ਪੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਾਰਟੂਨ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਸਮਾਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਭਿੰਦਰ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਛਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੁਰਮੀਤ ਮਾਵੀ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰਮੀਤ ਮਾਵੀ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਸੁਰਮੀਤ ਮਾਵੀ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਰਮੀਤ ਮਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਚ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਫਰਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਵਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਲੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, YouTube ਅਤੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 40,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ @ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫੇਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੱਢੋ ਸਾਡਾ ਹੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ 10 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ IT ਸੈੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਇਹ IT ਸੈੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ IT ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਨੇ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ IT ਸੈੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਡਟ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 80,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 8,393 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 877 ਟੈਬਲੇਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ 99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ 373 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 2625 ਟੈਬਲੇਟ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। OLX ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। OLX ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ OLX ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰਿਆਲਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ OLX ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ SSP ਅਮਿਤ ਪਾਠਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੇ ਭੇਲੂਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ OLX ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਭੇਲੂਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। उत्तर प्रदेश का बहुत चर्चित हाथरस ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 19 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ CBI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸੰਦੀਪ, ਲਵਕੁਸ਼, ਰਵੀ ਤੇ ਰਾਮੂ ਤੇ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ PTI ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। CBI ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸੰਦੀਪ, ਲਵਕੁਸ਼, ਰਵੀ ਤੇ ਰਾਮੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ CBI ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਅਤੇ ਕਤਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ CBI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ CBI ਨੇ। CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਟਿੰਗਮਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਕੀਨ ਪੀ ਕੇ ਬੱਚੀ ਤੇ ਉਬਲਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਘੰਟੇ
ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬੱਚੀ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੀ ਰਹੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਟੀ ਕਰਾਊਡਰ 26 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ 19 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਗ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਟੀ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਕੋਕੀਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗ੍ਰੇਸੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ 65% ਹਿੱਸਾ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਟਾਵਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 40 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਐਡਲਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੋਰਨ ਹੱਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਈਟ ਨੇ ਸੈਕਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 40 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ $40 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੋਰਨਹਬ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਗਰਲਸ ਡੂ ਪੋਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੋਰਨਹਬ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰਲਸ ਡੂ ਪੋਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰਲਸ ਡੂ ਪੋਰਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੈਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਮੇਤ IT ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 322 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 27 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕੌਮੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ IT ਕਾਡਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।